This is a little strange to speak and minister the word of God through this online from several thousand miles away. But I am very pleased and very grateful by the way believers in India are gathering together and seeking the face of God even in this unusual time that we are facing. First of all, let me express my thanks and gratitude to Pastor Joby Samuel and IPC Ebenezer Church in Coimbatore town for asking me to share from the word this evening. I'm very pleased to see Pastor M.B. Mathai in the audience, and of course, Pastor Finney Matthew is our own. Pastor Mathai will claim him as his own, but we claim Pastor Finney Matthew our own. I don't know how many people, believers, are gathering here. I'm pleased to see Pastor Joby and his family. He was a blessing. He is a blessing for our institution. And I am very grateful for the ministry God has done through him at Sally. We are facing a very unprecedented time. We have not seen anything like this in our lifetime. There were wars and natural calamities, but they were all in different regions. It was limited to a specific place. But this is the first time that we see something like this worldwide. If you think about this, this is a global crisis. As of yesterday, 50% of the coronavirus cases reported in the US is limited to 4 different states. And one of the 4 states is Texas, where myself and my family lives. We are asked to wear mask all the time when we go out. And as I see news from India, my heart goes for the people in India. So through this time that I was seeking what to share this morning, well, this morning here in the US, this evening, I want to remind you of a concept. I didn't feel like bringing a challenging message at this evening. I felt it is important that we understand who we are and whose we are. Who we are and whose we are. I like to read a passage from the Gospel of Mark, chapter 4, verses 35 through 41. This is a familiar passage, but let me read that for you. On that day, when evening came, he said to them, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was. And the other boats were with him. And there arose a fierce gale of wind,
and the waves were breaking over the boat so much that the boat was already filling up. Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he got up and rebuked the wind and said to the sea, "Hush, be still." And wind died down and became perfectly calm. And he said to them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" They became very much afraid and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" If I have to make a title for this message based on this passage, I will title this message, say, "Don't you care?" That is the title I will call. Don't you care? That all day, if you will read from the first verse of Mark chapter 4, we will see that Jesus was spending time teaching and ministering to the people all day. In fact, the crowd was so much that he asked the disciples to let him sit in the boat and move the boat from the land, because there were so many people on the land that he couldn't stand at the land, in the land, and speak. All day he ministered. And all day he ministered, and in the evening he said, "Let us go to the other side." Of course, we know the story here. So they left out. And there was a huge wind and storm. This is the Sea of Galilee. The landscape of the Sea of Galilee is that both sides is mountain. The valley is so down that the sea will look like a tunnel. So it is common to have storm and wind in the Sea of Galilee. And the boat is almost filled with water, and the disciples started panicking. And as they started panicking, the question that they raised to Jesus was, "Master, don't you care that we are perishing?" You know, that's a question that maybe we feel now. Looking at everything that goes around us, I will not be surprised. Sorry, translate ചെയ്തോട്ടെ. We arrange. Johnson sir is here. He will translate. Oh, I didn't know that. Yes, sir. Carry on, please. Okay. Do I need to go over what I already said? No. Continue. Carry on, sir. Okay. So I was referring to looking around, the disciple got panic and they asked the question, "Master, don't you care that we are perishing?" അവരെ ചുറ്റുപാട് നോക്കി ഭയവിഹുലരായി അവരെ ചോദിച്ചു, "നാഥ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ?" എന്ന് അവർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. You see, they are overlooking something here. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. See, Mark wrote here, Mark the gospel, the author of this gospel say, they took Jesus along with him in the boat just as he was.
മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അവർ യേശുവിനെ താൻ ഇരിക്കുന്ന പാടെ ആ പടകിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. just as he was. അവനായിരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി. You know, when the Holy Spirit guided these people to write the scripture, the Holy Spirit did not add a word that was not necessary or left out a word that was necessary. അത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എഴുതുവാൻ ഈ എഴുത്തുകാരെ ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവര് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് പോലും അവർ ഒഴിവാക്കുകയോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. See, when the Holy Spirit mentioned here, they say that they took Jesus just as he was. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേപോലെ അവനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. Just how was he? അപ്പോൾ ഉയർന്ന ചോദ്യം, യേശു ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു? You see, after a ministry of all day, he certainly, after a ministry of all day, as a human being, he was tired and exhausted. പകൽ മുഴുവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത യേശു വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. You see, when we understand Jesus Christ, he was God and man when he was on the earth. യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ ദൈവമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനൊരു മനുഷ്യനായി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചത്. See, Jesus always referred to himself as the Son of Man. യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യപുത്രനാണെന്നാണ്. See, just when he was at the same time as he was the Son of Man, he was also the Son of God. അവൻ മനുഷ്യപുത്രനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ദൈവപുത്രൻ കൂടിയായിരുന്നു. See, the disciples did not come to grip with the fact that man from Nazareth is also the Son of God. ഈ നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. Just because they did not recognize that Jesus is the Son of God, that doesn't mean God left his deity on the shore when he got into the boat. അവരത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ യേശു പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ അവന്റെ ദൈവത്വത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടല്ല അവൻ പടകിൽ കയറിയത്. So when the Holy Spirit say that Jesus came along with them just as he was God and man when he was on the boat. അപ്പോൾ യേശു ഇരുന്ന പാടെ അവനെ പടകിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ആ മുഴുവാളത്തോടെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. As a man he was tired and so he was sleeping. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അവന് ശാരീരികമായ ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉറങ്ങുവാനിടയായി. But he was still God. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ അവൻ ദൈവം കൂടെയാണ്. So what we need to remember during this time is, even though we see storm and wind around us, the Jesus who is God is still in our boat. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, വളരെയധികം കാറ്റും കോളും പ്രതികൂലവും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അവൻ ദൈവമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. You see, the question, don't you care, comes out of desperation. നാഥാ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന ആ ചോദ്യം നിരാശയിൽ നിന്നും പരിഭ്രമത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാണ്. That question comes out of our lack of knowledge who is with us. നമ്മോട് കൂടെയുള്ള കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണത്. Let me show you a couple of other scripture that emphasizes who is with us. നമ്മോട് കൂടെയുള്ള കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. In the book of Isaiah chapter 41 verse 10. യെശയ്യാ പ്രവചനം 41-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ,
And this read like this. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hands. ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. എന്റെ നീതിയുള്ള മകനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. Yes. Do not fear. I am your God. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. In a different version in English, it said, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. നീ ആകാംക്ഷയോടെ ആകുലചിന്തയോടെ ഉറ്റു നോക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ്. You see, we have a lot of things that around us that make us anxious now. നമ്മളെ വളരെ ആകുല ചിത്തരാക്കി തീർക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. I know during this time, you who are in Coimbatore have a lot of things that really concerns you. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പല വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. We have the same things that concerns us, make us anxious. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില് ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുള്ളവരാക്കുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. We have 3 boys. My wife and I have 3 sons. ഞങ്ങൾക്ക് 3 മക്കളാണുള്ളത്, 3 ആൺമക്കളുണ്ട്. Our second son and his wife, they have to go to work. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനും ഭാര്യയും അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടവരാണ്. They have to go to the office. അവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയി അവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. They have a 6-year-old and a 4-year-old, 2 children. അവർക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 6 വയസ്സും ഒരാൾക്ക് 4 വയസ്സുമാണ്. So they are forced to leave them in daycare all day until they get back from work. അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡേ കെയറിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് അവര് പോകുന്നത്. And as grandparents, we are very much concerned about it. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ ചിന്താഭാരമുണ്ട്. We are anxious about it. ഞങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ്. Our youngest son's wife, she is pregnant. ഞങ്ങളുടെ ഇളയ മകന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. And she works in a hospital. അവരൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And there are COVID patients in the hospital that she works. താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ധാരാളം കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിയുവാനിടയായി. Sometimes she have to take care of COVID patients. ചിലപ്പോൾ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ നേരിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട്. And while she is pregnant, treating COVID patients is more risky. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ താൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. That makes us anxious. അത് ഈ വിഷയമൊക്കെ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ചിന്താഭാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. So the scriptures say, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട. Because I am with you. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. And in the book of Deuteronomy, chapter 23, verse 14, this is a different way that is emphasized. ആവർത്തന പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ ഇതേ കാര്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. You see, I am trying to make a concept here, remind us, strengthen our confidence in the God by reminding you a theme here.
നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക ചിന്താ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. See, first we read that Jesus is in the boat. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ വായിച്ചു യേശു ആ പടകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Jesus is in our boat. നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പടകിൽ യേശു ഉണ്ട്. And now we hear in Isaiah, we read that God is saying, do not fear, I am with you. ഇവിടെ യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നീ ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. And Deuteronomy it says, Deuteronomy chapter 23 verse 14 it says, ആവർത്തന പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, the Lord your God moves about in your camp to protect you and deliver you. Your camp must be holy, for the Lord your God moves about in your camp to protect you and deliver you. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനും ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാനും നിന്റെ പാളയത്തിന്റെ മധ്യേ നടക്കുന്നു. Now God is walking among in your camp. നമ്മളുടെ പാളയത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവൻ നടക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Can you imagine God, the Almighty God, the creator of the universe, the one who have authority over nature to rebuke the wind and the storm, walks in your camp? സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം, കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? And we all have a camp. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പാളയത്തിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക. We have our own camp. We have our own camp. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടേതായ പാളയങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട്. I am camped here in Dallas, Texas. ഞാനായിരിക്കുന്നത് ഡാലസ് ടെക്സസിലാണ്. അതാണ് എന്റെ ക്യാമ്പ്. You are camped in Coimbatore. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുകയാണ്. Even in Coimbatore, you have your own camp, separate camps. കോയമ്പത്തൂരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്തമായ പാളയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. Your home is your camp. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ വീട് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പാണ്. Your home is your camp. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ വീടാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്. God is telling us that I am moving about in your camp to protect you and deliver you. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാനും നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാനും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ ഞാൻ നടകൊള്ളുകയാണ്. So we need to be careful because God is walking in our camp. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, കാരണം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നത്. We need to watch what we say. അതുകൊണ്ട് നാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. We need to watch what we do. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Because God is in our camp. കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ട്. You don't want this God to move out of your camp. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ദൈവം മാറിപ്പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ. We want him in our camp. തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ താമസിക്കണം, നമ്മുടെ നടുവിൽ നടക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The one difference between you and the non-believer is that God is in your camp and God is not in the camp of the non-believer. നമ്മളെയും അവിശ്വാസികളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലുണ്ട്, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ ഭവനങ്ങളിലില്ല. See, the fundamental premise of our relationship with God is this. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത ഇതാണ്, I am your God and you are my people. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവുമാണ് എന്നാണ്. You see, this is the one fundamental premise that God deals with a human being. ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യരോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. God says, I am your God and you are my people. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവുമാണ് എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. You see, God have no modesty in saying this.
ഇത് പറയുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നേയില്ല. He has no apprehension in saying this. അത് പറയുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളുമില്ല. Because he is the one who created us. കാരണം അവനാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. So he can confidently say, I am your God because I created you. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്, കാരണം ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. And I don't have any problems telling you that you are my people. ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. Anything that we can expect from God and anything that we receive from God is based on the one fundamental thing that he is our God. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്നുള്ള ആ വസ്തുതയാണ്. You see, that is why Jesus emphasized when he was teaching the disciples how to pray, he said, address this God as your father. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവേ എന്ന് വേണം വിളിച്ച് ആരംഭിക്കുവാൻ. Everything that we have in the presence of God is just because he is our God and not because of anything that we have done. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല. He wants to be our God. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ദൈവമായി അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. He wants this relationship. ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He enjoys this relationship. ഈ ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഈ ബന്ധത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു, അവൻ അത് സന്തോഷിക്കുന്നു. You see, just like we enjoy the company of the people that we like. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളോടുകൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ God would like to spend time with us. സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ ജനമായ നമ്മളോടുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. He would like to get our undivided attention sometime. നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ അവനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I am your God and you are my people. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവുമാണെന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. When we get up in the morning, we should know that he is my God and I am his people. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം, അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, നാം അവന്റേതാണ്. All day when I walk through and attend my different things, I should have this in the back of my mind that say, he is my God and I am his people. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ ജോലികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവൻ എന്റെ ദൈവം, ഞാൻ അവന്റേതുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. See, this God is not mad at you. ഈ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളോട് നമ്മളെ വെറുക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ദൈവമല്ല. He loves us. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He is our father. അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. You see, as a father, Jesus said this, if as father, as human being, and as a father, if you would like to give your children good things, how much more the heavenly Father would like to do for you. യേശു ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി, ദോഷികളായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം നന്മകൾ നൽകും, എത്രയധികം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും. You see, God is thinking about what is the good thing I can do for my son here. ദൈവം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മകന് വേണ്ടി, മകൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ദൈവം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You see, we have to come to the understanding that God is not doing this based on your good deeds. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ വസ്തുത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. See, the moment we placed our trust in the blood of Jesus Christ, he received us as his son and daughter. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് അവൻ വിശ്വസിച്ച് ആ സമയം തന്നെ അവൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ മകനായി, മകളായി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When you fail, he'll sympathize with you.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവൻ സഹതാപം കാണിക്കുന്നവനാണ്. When you cry, his heart goes for you. നിങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ്. When you are discouraged, he tries to encourage you through his word. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ അവൻ നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. He has already plans for you. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളും ഉണ്ട്. You know, when I was young and I had children, I did not understood quite enough the depth of the fatherhood. ഞാന് കുറെ കൂടെ ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തിന്റെ ആഴം എത്രമാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. But when I became a grandfather, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I have a more depth understanding of what a fatherhood is. ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നു. See, the father thinks about what I can leave and give for my children. ഒരു പിതാവ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കരുതി വെക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഓരോ പിതാവും ചിന്തിക്കുന്നത്. You see, right now in Texas, schools are closed for the summer. ഇപ്പോൾ ടെക്സാസിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇടത്ത് സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. So my oldest son have 2 children. എന്റെ മൂത്ത മകന് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. A 10-year-old daughter and a 7-year-old son. 10 വയസ്സുള്ള ഒരു മകളും 7 വയസ്സുള്ള മകനുമുണ്ട്. But now that this being summer and it is COVID, they cannot get out and they are at home 24 hours a day. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. 24 മണിക്കൂറും അവർ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. And my son and his wife, they work all day, and so the children are by themselves. എന്റെ മകനും ഭാര്യയും പകലെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളിൽ 2 പേര് ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. So when I noticed this, my heart goes for them. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടായി. അവരെ കുറിച്ചൊരു കരുതൽ എനിക്കുണ്ടായി. So the other day I called my son and said, I want to come by and pick my granddaughter and son and take them out to buy ice cream. അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ മകനോട് പറയാനിടയായി, ഞാന് നിങ്ങളെ വീട് വഴിയായി വന്നിട്ട് അവരെ 2 പേരെയും കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനിടയായി. So I put my mask on. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് I went to their home. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു. I put my mask on and knocked the door, and the children are ready to go out with me. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 പേരും എന്നോട് കൂടെ പുറത്തു വരാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. And they have their mask on. അവർ 2 പേരും അവരും മാസ്ക് ധരിച്ചു. And so we drove to the ice cream store. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയി. And my grandson's smile, I took a picture of his face at that time. ആ സമയത്ത് എന്റെ കൊച്ചുമോന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാനിടയായി. And he is so happy. അത് വളരെ അവന്റെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷം കാണുവാനിടയായി. I think the ice cream is what makes him really happy. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതായിരിക്കും അവന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. Secondly, he is happy that he got to get out of the house. രണ്ടാമതായി അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം അവന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. Why I am saying this? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, my grandchildren did not ask me to take them out and buy ice cream for them. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. I thought about that. എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. And why did I think about that? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം? Because I am their father. ഞാൻ അവരുടെ പിതാവായതുകൊണ്ടാണ്. See, fathers think about their children. പിതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരാണ്, കരുതലുള്ളവരാണ്. See, Jesus introduced this God to you and me as our father.
ഇവിടെ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തെ നമ്മോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായിട്ടാണ്. not as a creator of the universe, ഈ സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായിട്ടല്ല യേശു നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. not as the Almighty God, ശക്തനായ ദൈവമായിട്ടല്ല യേശു തന്റെ പിതാവിനെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. not as the eternal God. അനന്യനായ ദൈവമായിട്ടല്ല യേശു നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. If Jesus wanted, he could have used any other name to introduce God to you and me. യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും പേരിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമായിരുന്നു. But the one name that he chose to introduce this God to you and me is as the Father. എന്നാൽ യേശു തെരഞ്ഞെടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ ദൈവമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുവാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു തെരഞ്ഞെടുത്തത് പിതാവ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. In the Old Testament, God said throughout history that I am your God and you are my people. പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമാണ്. In the New Testament, Jesus introduces this God and tell us he is your father and you are his children. പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങൾ അവന്റെ മക്കളുമാണ് എന്നാണ്. He is in your boat. ആ കർത്താവ് അവൻ നിങ്ങളുടെ പടകിലുണ്ട്. In the eyes of prophet Isaiah, he say he is with you. യെശയ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. And through Moses, he say that he is in your camp. മോശയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം, അവൻ നിങ്ങളുടെ പാളയത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങളോട്. And don't be anxious. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. Praise God. Praise the Lord. And I want to conclude by pointing out one more thing. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം. In this passage we read, നമ്മൾ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്തിൽ, so disciples woke Jesus up and saying, don't you care for us? And Jesus got up and rebuked the wind and the sea became calm. ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് നിലവിളിച്ചു, നാഥ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യേശു എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചപ്പോൾ വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. And the one question Jesus asked them is what I want to bring it to your attention. അപ്പോൾ യേശു അവരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The question disciples asked was, don't you care? യേശു ചോദിച്ചത്, അതാ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ, ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ലയോ എന്നാണ്. The question the disciples asked is, don't you care? ശിഷ്യന്മാർ അതാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത്, നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ലയോ. And then the question that Jesus is standing around and asking the disciple is, do you still have no faith? എന്നാൽ യേശു അവരോട് ചോദിക്കുന്ന മറു ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്നാണ്. Why are you afraid? Do you still have no faith? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭീരുക്കളാകാൻ സംഗതി എന്ത്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്നാണ് യേശു ചോദിച്ചത്. You see, notice the two words Jesus is using. യേശു ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. Why are you afraid? ഒന്ന്, do you still have no faith? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? രണ്ടാമത്, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലയോ? Fear and faith. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും ഭയവും. See, what shakes us up is when we face crisis in our life, it brings fear. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയവിഹ്വലരായി മാറുന്നു. And then Jesus is saying, why are you fearful? Don't you have faith? അതിന്റെ നടുവിൽ യേശു നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ എന്നാണ്. See, fear is the opposite of faith. ഭയം എപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ്. The opposite. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, എതിർപദമാണ് ഭയം. Fear and faith are the two end of the spectrum. വിശ്വാസവും ഭയവും രണ്ടും രണ്ട് വശങ്ങളിലാണ്, രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ്. Yes. See, I want to remind you something from Old Testament again. In the book of Numbers,
chapter 13, verse 33. Numbers, yeah. സംഖ്യാപുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വാക്യത്തിൽ, And we all know the background story about that, but let me read that one scripture. And അതിന്റെ there we saw the giant, അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാമല്ലോ. and there we saw the giants, which come of the giants, which we were in, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Let me read that one more time. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അവിടെ ഞങ്ങൾ മല്ലന്മാരുടെ സന്തതികളായ അനാക്യ മല്ലന്മാരെയും കണ്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ തോന്നി, അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. See, the giants did not feel that the children of Israel looked like grasshoppers. ഈ മല്ലന്മാര് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ അവര് വെട്ടുക്കിളികളാണെന്ന് ഈ മല്ലന്മാർക്ക് തോന്നിയില്ല. The children of Israel, they themselves felt that they looked like grasshoppers in the sight of these giants. എന്നാൽ ഈ മല്ലന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Because they felt like grasshoppers, they were grasshoppers in the sight of these giants. അങ്ങനെ അവർക്ക് വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് മല്ലന്മാർക്കും അവർ വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ തോന്നുവാനിടയായി. The fear magnifies the enemy. ഭയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എതിരാളിയെ വലിയവനാക്കും. Faith magnifies God. എന്നാൽ വിശ്വാസം ദൈവത്തെയാണ് വലിയവനായി കാണുന്നത്. Fear focuses on us. ഭയം എപ്പോഴും നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും. Faith focuses on God. എന്നാൽ വിശ്വാസം എപ്പോഴും ദൈവത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നത്. Fear points out our inadequacy. ഭയം നമ്മുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. Faith proclaims the advocacy of God. എന്നാൽ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. Fear focuses on the natural, what we can see. ഭയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭയം നമ്മളെ ഭയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. What we can see. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്. Faith focuses on the supernatural, what we cannot see. എന്നാൽ വിശ്വാസം അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ, അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. The source of faith is our lack of knowledge of who God is. നമ്മുടെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭയം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. If we know God as He is, then there is no room for fear in our heart. ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അവനെ ഉള്ളതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഭയത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. This evening my prayer is ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, that God gives you a supernatural knowledge of who He is. ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Who is this God in your boat? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ ഇടയാകട്ടെ. Who is this God with you? നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം ആരാണ്? Who is this God in your camp? നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ദൈവം ആരാണ്? This God is faithful to protect you and deliver you. ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാനും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ശക്തനായ ദൈവമാണ്. Let us focus on this God this evening. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. I want to thank again Pastor Joby for this time, and my prayer again is
that God bless you and protect you and keep you where you are. May God bless you again. ഈ മനോഹരമായ സമയം ഇപ്രകാരം നൽകിയ പ്രിയ കർത്താനദാസൻ ജോബി ഷാമലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യയിൽ സന്ദേശത്തെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ശ്രമിച്ചു. അത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ ജോൺസൺ സാറിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ COVID-19 ഈ സമയത്തും കൈവിട്ടിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കരുതല് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത്? നമ്മൾ അവന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ടാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്ത, ഭയം ശത്രുവിനെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത്.